the CPU is wasting the most of the time for checking the flags. Input flag, output flag check cheyadanike it wasting the most of the time and remains ideal without doing any work. Without doing any work, the CPU wasting the most of the time for checking the flags. To avoid that one, due to that the speed of the processor decreases. To increase the speed of the device, you are using the alternative method, interrupt. Okay, in program control IO, the processor continuously monitors the status of the device. That is SN input flag 1 అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి టైం అంతా వెయిట్ చేస్తుంది. ఓకే, it does not perform any useful task. It doesn't perform any useful task and wasting the most of the time for checking the flags only. And an alternative approach for IO devices to alert the processor when it becomes ready. And till now the processor is checking the processor itself checking the flag whether it is 1 or 0. ఫ్లాగ్ అనేది 1 అయిందా 0 అయిందా ప్రాసెసర్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు దాకా. అంటే ఇన్ ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ IO the processor itself checking the flag. Then due to that one, the processor wasting the most of the time. To avoid that one, an alternative approach would be for the IO device to alert the processor when it becomes ready. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే the device రెడీగా ఉందో ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి, ఇన్పుట్ డివైస్ అయితే ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి, అవుట్పుట్ డివైస్ if it is output device to receive the data. When the device is ready to transmit or receive the data, processor, when the device is ready to receive the data or ready to transmit the data, then only the device is sending the request signal or alert nothing but the request signal. Okay, do so అంటే అలా చేస్తుంది by sending a hardware signal called an interrupt to the processor. ఓకే, ఆ రిక్వెస్ట్ ని ఏమంటారు అంటే ఇంటరప్ట్ అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటరప్ట్. అండ్ ది సిగ్నల్ ఈజ్ సెండ్ టు ద ప్రాసెసర్ by means of one line that is called interrupt request line. Bus lines 3 lines ఉంటాయి, address line, data line and the control line. These 3 are combinedly bus line. In addition to that line, one line will be there that is called interrupt request line అంటారు. Okay, sended the request signal is sent to the processor by means of this line. ఈ ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ లైన్ ద్వారా ఇంటరప్ట్ ని పంపిస్తుంది ది ప్రాసెసర్ కి. ఓకేనా, ప్రాసెసర్ కెన్ పెర్ఫార్మ్ అదర్ యూస్ఫుల్ టాస్క్ వైల్ ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది డివైస్ టు బి రెడీ. అంటే ఈ డివైస్ రిక్వెస్ట్ పంపించే మీన్ టైం ద ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, మెమోరీలో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటరప్ట్ ప్రొసీజర్. మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను నేను. క్లాస్ రూమ్ లో సార్ క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు నోటీస్ అని వచ్చింది, అటెండర్ నోటీస్ తీసుకొస్తే ఏం చేస్తారు, క్లాస్ స్టాప్ చేసి అది ఇంటరప్ట్ చేసి నోటీస్ చదివి పంపించి ఆఫ్టర్ దట్ ద క్లాస్ విల్ బి స్టార్టెడ్. ఓకేనా, కంటిన్యూడ్ ఆఫ్టర్ ద నోటీస్ విల్ బి ఓవర్. హియర్ ద నోటీస్ ఈజ్ IO ఆపరేషన్ and taking the letter by the attender is nothing but interrupt request. Okay, the interrupt request, and then
executing the program in the main memory is class. Subject teacher teaching the class nothing but executing the program in the memory by the processor. When the interrupt is received by the processor or when the subject teacher receiving the notice, then what happens? The class will be interrupted. Here the program will be interrupted and goes to input operation or output operation and again comes back to the program. Here also the notice will be read by the staff, and after finishing the notice, the staff member continues the class will be continued. Okay? This is called interrupt. Okay, చూడండి. This is the program executed in the memory. First left hand side, that is the memory 1, 2 and I plus 1 and so on m. These are the memory addresses, the memory location addresses, and there are a small program is stored in the locations 1 to m. Okay, the program 1 nothing but this is main memory program. The processor executing the program, the memory location. So the instructions are stored the location from 1 to m. Okay, 1 to m locations lo ఉన్న program execute చేస్తుంది. Okay na? Processor is executing the instruction located at address I when an interrupt occurs. Okay, the processor executing the program nothing but first instruction is executed, second instruction executed, and similarly 3, 4, 5, and then while executing the instruction in the location ith location లో ఉన్నప్పుడు ith location లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు if an interrupt is occurred, so the processor is executing the instruction located at address I when an interrupt occurs. And when the processor executing the instruction in the I location, ith location లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్న సమయంలో if an interrupt is occurred, okay, and a device, an input device, when the input device is ready to transfer the data or when an output device is ready to accept the data, then the devices are sending the request signal, that is called interrupt request signal. Then when an interrupt occurred to the processor while executing the instruction in the ith location, first line, processor is executing the instruction located at address I when interrupt occurs. Routine executed in the response to an interrupt request is called interrupt service routine. This is called interrupt service routine. Nothing but service routine అంటే ఏంటంటే ఒక డివైస్ ఒక ఆపరేషన్ ని పెర్ఫామ్ చేయడం, దాన్ని సర్వీస్ చేయడం అంటారు. డివైస్ కి సర్వీస్ చేయడం. వైల్ ఇంటరప్ట్ ఈజ్ అకర్డ్ అంటే ఇంటరప్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ డివైస్ యొక్క సర్వీస్ చేస్తున్నాం కదా, అంటే ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయడం. ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయడం అంటే కీబోర్డ్ నుంచి క్యారెక్టర్ ని ప్రాసెసర్ కి పంపించడం, అలాగే ప్రాసెసర్ నుంచి డిస్ప్లే యూనిట్ కి the characters are transmitted from processor to display unit. దీని అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ అంటారు, దీని ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ అంటారు. అంటే ఆ డివైస్ యొక్క సర్వీస్ చేస్తుంది. కీబోర్డ్ డివైస్ యొక్క సర్వీస్ అంటే కీబోర్డ్ యొక్క ఆపరేషన్. కీబోర్డ్ ఆపరేషన్ ఏంటి? మీరు టైప్ చేసే క్యారెక్టర్స్ ని డేటాని ప్రాసెసర్ కి పంపించడం. అలాగే డిస్ప్లే యూనిట్ పెర్ఫామ్ ఆపరేషన్ ఏంటి? ప్రాసెసర్ రిజల్ట్స్ అన్ని ప్రాసెసర్ లో ఉంటాయి, ఆ రిజల్ట్స్ మనకు చూపించాలి. డిస్ప్లే యూనిట్ గా ప్రాసెసర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఓకే, దాని అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ అంటారు, దీని ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ అంటారు. దాన్నే కీబోర్డ్ సర్వీస్ అంటారు, డిస్ప్లే యూనిట్ సర్వీస్ అంటారు. కీబోర్డ్ సర్వీస్ అంటే కీబోర్డ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయడం. అలాగే డిస్ప్లే యూనిట్ ఆపరేషన్ అంటే ప్రాసెసర్ నుంచి క్యారెక్టర్స్ ని డిస్ప్లే యూనిట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం. సిమిలర్లీ కీబోర్డ్ సర్వీస్ అంటే the keyboard operation, that is the characters are transmitted from keyboard to
ప్రాసెసర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్వీస్ అంటారు. దాన్ని ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్. అంటే ఆ కీబోర్డ్ ఆపరేషన్ చేయడానికి ఒక స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ కావాలి. ఓకే, రీడ్ వైట్ చెప్పాను కదా, రీడ్ వైట్ ప్రోగ్రామ్, రైట్ వైట్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ సెకండ్ యూనిట్ లో చెప్పాను. స్మాల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ దేర్. ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ లెవెల్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ వాడతారు ఇక్కడ కూడా. ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఆ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమంటారంటే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ లో స్మాల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ రొటీన్ అంటారు. రొటీన్ అంటే స్మాల్, అంటే లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తో కూడిన స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. ఏ ప్రోగ్రామ్ విచ్ కంటైన్స్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రొటీన్ అంటారు. ఓకే, ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ఏ ప్రోగ్రామ్ బట్ హ్యావింగ్ స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్న వాటిని ఏమంటారంటే రొటీన్స్ అంటారు. అండ్ ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ అంటే ఇంటరప్ట్ రావడం వల్ల సర్వీస్ చేస్తుంది. ఇన్పుట్ డివైస్ యొక్క సర్వీసా, అవుట్పుట్ డివైస్ యొక్క సర్వీసా. ఓకే, అండ్ సర్వీస్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది డివైస్. ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది డివైస్ ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తారు? బై ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద కీబోర్డ్ రొటీన్. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏమంటారంటే కీబోర్డ్ ఆపరేషన్ ని పర్ఫార్మ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ప్రోగ్రామ్ ని కీబోర్డ్ రొటీన్ అంటారు. అలాగే డిస్ప్లే యూనిట్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ప్రోగ్రామ్ ఏమంటారంటే డిస్ప్లే రొటీన్ అంటారు. అలాగే స్పీకర్ రొటీన్, కీబోర్డ్ రొటీన్, డిస్ప్లే యూనిట్, మానిటర్ రొటీన్, ప్రింటర్ రొటీన్, లైక్ దట్. ఈచ్ డివైస్ విల్ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్. ఆ డివైస్ యొక్క ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి ప్రతి డివైస్ కి ఒక స్మాల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, మీరు డ్రైవర్స్ లోడ్ చేస్తారని చూసారా? ప్రింటర్ ని మీరు కనెక్ట్ చేశారనుకోండి ప్రాసెసర్ కి, ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, దాంతో పాటు మీకు ప్రింటర్ తో పాటు ఒక స్మాల్ డివైస్ ఇస్తారు, సీడీ ఇస్తారు. ఆ సీడీలో ఏముంటుంది, ఆ ప్రింటర్ యొక్క డ్రైవర్స్ ఉంటాయి. ఆ డ్రైవర్స్ లోడ్ చేసుకుంటారు, దెన్ ద ప్రింటర్ ని వర్క్ అవుతుంది. ఆ డ్రైవర్స్ లోడ్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ ని దాన్ని ప్రింటర్ సర్వీస్ రొటీన్ అంటారు. సిమిలర్లీ కీబోర్డ్ డివైస్ కి, మానిటర్, డిస్ప్లే యూనిట్ కి, స్పీకర్స్ కి, లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ స్మాల్ రొటీన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకేనా, ఆ రొటీన్స్ దాన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు. డ్రైవర్స్ అంటారు మీరు. ఆ డ్రైవర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఏమంటారు కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ లో, మన సిఏఓ లాంగ్వేజ్ లో రొటీన్ అంటారు. ఒక సర్వీస్ రొటీన్ అంటారు. అంటే కీబోర్డ్ యొక్క సర్వీస్ రొటీన్, ఆ డ్రైవర్స్ నే సర్వీస్ రొటీన్స్ అంటారు. అలాగే ప్రింటర్ యొక్క డ్రైవర్స్ ఏమంటారు, ప్రింటర్ రొటీన్ అంటారు. ఓకే, అండ్ ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ అంటే ఏ డివైస్ అయితే పంపిందో ఆ డివైస్ యొక్క స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ అన్నమాట. రొటీన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే, అండ్ ఈచ్ డివైస్ విల్ హ్యావ్ వన్ సర్వీస్ రొటీన్. మీ ప్రింటర్ ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారో, డివైస్ మీ కంప్యూటర్ కి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు డ్రైవర్స్ ఎలా లోడ్ చేస్తారో, ఇన్ సిమిలర్ మేనర్ ఫర్ ఈచ్ డివైస్ వన్ రొటీన్ విల్ బి దేర్. ఓకే, అండ్ ఏ డివైస్ అయితే ద ఇంటర్ప్ట్ పంపించిందో దెన్ ద ప్రాసెసర్ ఈ పెర్ఫార్మింగ్ ద సర్వీస్ రొటీన్ ఆఫ్ దట్ డివైస్. Let us take if interrupt is generated by the keyboard device. If the interrupt signal is generated by the keyboard device. Interrupt అనేది ఎవరైనా పంపించవచ్చు, కీబోర్డ్ అయినా పంపించవచ్చు, ప్రింటర్ అయినా పంపించవచ్చు, ఆర్ మానిటర్, ఆర్ క్యారెక్టర్ రీడర్, ఆర్ స్పీకర్, ఎనీథింగ్. ఎనీ డివైస్ కెన్ సెండ్ ద ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్ ఎట్ ఎనీ టైం. ఓకే, ఎవరైతే రెడీగా ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ టేకెన్ keyboard అనుకోండి. If the keyboard is sending the interrupt signal while executing the instruction in the ith location, ప్రాసెసర్ అనేది ith లొకేషన్ లో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్న సమయంలో కీబోర్డ్ డివైస్ ఈజ్ సెండింగ్ ద ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్. ith లొకేషన్ లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్న సమయంలో కీబోర్డ్ కనుక ఇంటరప్ట్ పంపిస్తే ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది? దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ నౌ we have discussed. అర్థమైందా? ith లొకేషన్ లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్న సమయంలో కీబోర్డ్ కనుక ఇంటరప్ట్ పంపిస్తే ప్రాసెసర్ ఇస్తుంది. ఓకే, చూడండి, ప్రాసెసర్ is executing the instruction located at address I when an interrupt occurs. Routine executed in response to an interrupt request is called interrupt service routine. అంటే ఇంటరప్ట్ వచ్చిన తర్వాత
ఏ డివైస్ అయితే ఇంటరప్ట్ పంపించిందో ఆ డివైస్ యొక్క ఆపరేషన్ ని పెర్ఫామ్ చేయడాన్ని ఏమంటారు? ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ అంటారు. ఓకే, స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ వైల్ టు పెర్ఫామ్ ద డివైస్ ఆపరేషన్. ఆ డివైస్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ప్రోగ్రామ్ ని సర్వీస్ రొటీన్ అంటారు. వెన్ ఎన్ ఇంటరప్ట్ అకర్స్, థర్డ్ లైన్ చూడండి. వెన్ ఎన్ ఇంటరప్ట్ అకర్స్ కంట్రోల్ మస్ట్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్. ఎప్పుడైతే ith లొకేషన్ లో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు కీబోర్డ్ ఈ సెండింగ్ ద ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్, దెన్ ద కంట్రోల్ ఏం చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ లైన్, ద కంట్రోల్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు, ఆల్రెడీ ద లైన్ డ్రా చేసింది చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, ద కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్. కీబోర్డ్ డివైస్ యొక్క ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ అంటే ఏ డివైస్ అయితే పంపించిందో ఆ సర్వీస్ రొటీన్ కే వెళ్తుంది. అంతేగాని కీబోర్డ్ ఇంటరప్ట్ పంపిస్తే పెంటర్ సర్వీస్ రొటీన్ కి వెళ్ళదు. అలాగే మానిటర్ పంపిస్తే డిస్ప్లే స్పీకర్ రొటీన్ కి వెళ్ళదు. ఏ డివైస్ అయితే పంపించిందో ఆ డివైస్ యొక్క సర్వీస్ రొటీన్ కే వెళ్తుంది. Let us take this is the interrupt is sent by the keyboard device, then the processor is transfers to the keyboard subroutine. SR అంటే subroutine అనుకోండి. The keyboard is nothing but the service routine for the keyboard. Then the processor ఏం చేస్తుంది, ఆ ప్రోగ్రామ్ ని అక్కడితో వదిలేసి అంటే ఇది ఇంటరప్ట్ చేసి క్లాస్ ని నోటీస్ రాగానే స్టాఫ్ మెంబర్ ఏం చేస్తాడు, క్లాస్ ని అక్కడ స్టాప్ చేసి నోటీస్ చదవడానికి వెళ్తాడు. ఇక్కడ కూడా అంతే, ప్రోగ్రామ్ ని అక్కడితో స్టాప్ చేసి అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం స్టాప్ చేసి ith లొకేషన్ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది, కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు కీబోర్డ్ ఆపరేషన్ వెళ్ళాలి. ఎందుకని వెళ్ళాలి నేను చెప్పాను మీకు, IO ఆపరేషన్స్ ఆర్ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ దెన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద మెమరీ. IO ఆపరేషన్స్ కి హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కన్నా IO ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. ఎలాగైతే ప్రిన్సిపాల్, HOD సార్ అండ్ స్టాఫ్ మెంబర్ అటెండర్, ప్రిన్సిపాల్ సార్ కి హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తాం, అలాగే HOD సార్ హైయెస్ట్ నెక్స్ట్ HOD సార్ కి ఇస్తారు. ఓకేనా, సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈ లెస్ ప్రయారిటీ దాన్ IO ఆపరేషన్. IO ఆపరేషన్ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ కాబట్టి ద కంట్రోల్ ఏం చేస్తుంది, మెయిన్ మెమరీ ప్రోగ్రామ్ ని అక్కడ స్టాప్ చేసి ద కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు ద IO ఆపరేషన్. అంటే ఏ డివైస్ అయితే ఇంటరప్ట్ పంపించిందో ఆ డివైస్ యొక్క సబ్ రొటీన్ కి వెళ్ళి ఆ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసి కీబోర్డ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసి, కీబోర్డ్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి, న్యూ క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా వస్తే కనుక డేటా ఇన్ రిజిస్టర్ లోకి ఆ క్యారెక్టర్స్ ఏం చేయాలి, దాన్ని కీబోర్డ్ ఆపరేషన్ కూడా అంటారు. ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేసి ప్రాసెసర్ కి, దెన్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ది లైక్ ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ ప్రాసెసర్ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ గోస్ బ్యాక్ టు మళ్ళీ మెయిన్ మెమోరీలో ఎక్కడైతే ప్రోగ్రామ్ వదిలేసిందో మళ్ళీ అక్కడికి రావాలి. ఓకేనా, అంతే కదా. నోటీస్ చదవడానికి వెళ్తారు స్టాఫ్ మెంబర్, ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద నోటీస్ స్టాఫ్ మెంబర్ ఏం చేస్తారు, అగైన్ గోస్ టు క్లాస్ చెప్పడానికి వస్తారు. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి వెళ్తుంది ప్రాసెసర్. వెళ్ళిన తర్వాత ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ప్రాసెసర్ నీ పని అయిపోయిందమ్మా అని చెప్పి మళ్ళీ మెయిన్ మెమరీకి వచ్చి రిమైనింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, I+1 I+2 అని ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా. అందుకని ఏం చేస్తుంది కంట్రోల్, ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ ద కంట్రోల్ ఈజ్ గోస్ బ్యాక్ టు ద రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమరీ. IO ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి వెళ్ళి IO ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసి మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, గోస్ బ్యాక్ టు ద రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటరప్ట్ అన్నమాట. చూడండి, బట్ బిఫోర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ కంట్రోల్ టు ద కరెంట్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ PC అంటే ith ఇన్స్ట్రక్షన్ తర్వాత I+1 కి వెళ్ళాలి యాక్చువల్ గా అయితే. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, ఇంటరప్ట్ అనేది జనరేట్ అయింది కాబట్టి
ith లొకేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తర్వాత i+1 ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా కంట్రోల్ ఏం చేస్తుంది, ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, అండ్ కరెంట్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ మస్ట్ బి సేవ్డ్ ఇన్ ఏ నోన్ లొకేషన్. చూడండి ఇక్కడ ith లొకేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తర్వాత ith లొకేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్న సమయంలో కీబోర్డ్ కనుక ఇంత పంపించింది అనుకోండి, దాని ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుందని చెప్పాను, కీబోర్డ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి వెళ్ళి అక్కడ కీబోర్డ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి. మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, i+1కి వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఏం చేయాలి, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఉన్న i+1 లొకేషన్ అడ్రస్ లొకేషన్ అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే రిటర్న్ అడ్రస్ అంటారు. రిటర్న్ అడ్రస్ అంటే మెయిన్ మెమరీలో ఏ లొకేషన్ కి అయితే మళ్ళీ తిరిగి రావాలి, ప్రోగ్రామ్ లో ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ దగ్గర అయితే బ్రేక్ వచ్చిందో మళ్ళీ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి అయితే రిటర్న్ అవ్వాలో ఆ అడ్రస్ ఏమంటారు, రిటర్న్ అడ్రస్ అంటారు. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ద రిటర్న్ అడ్రస్ ఈజ్ i+1. ద రిటర్న్ అడ్రస్ ఈజ్ i+1. ఎందుకని మెయిన్ మెమరీలో i+1 లొకేషన్ కి రావాలి. మళ్ళీ i+1 అంటే రిటర్న్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, i+1కి వెళ్ళాలి. అది ఎక్కడ ఉంటుంది, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఉంటుంది. ఎందుకని చెప్పాను, వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1 ఆటోమేటిక్ ఇంక్రిమెంట్ అయిపోతుంది, మీరు ఏం చేయకర్లా. అండ్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ దట్ i+1 మస్ట్ బి సేవ్డ్ ఇన్ ఏ నోన్ లొకేషన్. ఎందుకని సేవ్ చేయాలి, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఉన్న i+1 ఎందుకు సేవ్ చేయాలి, మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలంటే అడ్రస్ తెలియాలి కదా కంట్రోలర్ కి. ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ కమ్స్ బ్యాక్ టు ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏ లొకేషన్ కి వెళ్ళాలి, i+1 లొకేషన్ కి వెళ్ళాలి. దట్ i+1 మస్ట్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ వన్ నోన్ లొకేషన్, ఏదో రిజిస్టర్ ఆర్ ఇన్ ఏ మెమొరీ లొకేషన్ లో స్టోర్ చేస్తారు. ఒక రిజిస్టర్ లో కానీ మెమొరీ లొకేషన్ లో కానీ స్టోర్ చేస్తారు. This will enable the return from interrupt instruction to resume execution at i+1. దానివల్ల ఏమవుతుంది, దిస్ విల్ ఎనేబుల్ ద రిటర్న్ ఫ్రమ్ ఇంటరప్ట్ అంటే ఇంటరప్ట్ నుంచి రిటర్న్, ఇంటరప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోవాలి. దిస్ విల్ ఎనేబుల్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ఇంటరప్ట్ అంటే ఇంటరప్ట్ పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత అగైన్ రిటర్న్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళాలి కదా. అందుకే దీన్ని చూడండి, ఎనేబుల్ ద రిటర్న్ ఫ్రమ్ ఇంటరప్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు రెజ్యూమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అట్ i+1. దాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేసాం, పాస్ చేసాం, మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ని పాస్ చేసాం. అక్కడ మళ్ళీ ఏం చేయాలి, రెజ్యూమ్ చేస్తాం. ఎక్కడి నుంచి, i+1 నుంచి రిమైనింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. రిటర్న్ అడ్రస్ ఆర్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఆర్ యూజువల్లీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ ఆన్ ది ప్రాసెసర్ స్టాక్. జనరల్ గా ఏం చేస్తారంటే ద రిటర్న్ అడ్రస్ అన్ని కూడా ఏం చేస్తాం, ప్రాసెసర్ యొక్క స్టాక్ లో స్టోర్ చేస్తారు. స్టాక్ అంటే చెప్పాను కదా, రిజిస్టర్ స్టాక్ ఆర్ మెమొరీ స్టాక్. ప్రాసెసర్ లో ఉండేది రిజిస్టర్ స్టాక్. A group of registers placed one above the other and they are operated as a stack, last in first out manner. Okay, ఆ రిటర్న్ అడ్రస్ అన్ని కూడా స్టాక్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. Treatment of an interrupt service routine is very similar to that of a subroutine. Okay, subroutine ఎలా అయితే పెర్ఫామ్ చేస్తామో సిమిలర్ మేనర్ the interrupt service routine also executed of similar manner of executing the subroutine. Subroutine లా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో అదే విధంగా interrupt service routines ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. But there is a slight difference between these two. For interrupt service routine and subroutines ki differences. A subroutine perform a task that is required by the calling program. Subroutines అంటే చెప్పాం కదా, ఫంక్షన్ కాల్ చేయడం. ప్రోగ్రామ్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ లో కనుక ఒక ఆపరేషన్ రిపీటెడ్ గా అక్కడ అయినప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆ ఆపరేషన్ ని ఒక ఫంక్షన్ లో డిఫైన్ చేసి మీరు ఏం చేస్తారు, కాల్ ఫంక్షన్ అంటారు. అంటే మీకు ఆపరేషన్ ఎప్పుడైతే కావాల్సి వస్తుందో అప్పుడు ఆ కాల్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తారు. ఫంక్షన్ కాల్ చేసిన తర్వాత
ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మళ్ళీ అగైన్ గోస్ బ్యాక్ టు మెయిన్ కోడ్. దీన్నే ఫంక్షన్ అంటారు. సి లాంగ్వేజ్ లో మీకు చెప్తారు ఫంక్షన్ అంటారు, మన కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ లో సబ్ రొటీన్ అంటారు. ఇఫ్ వన్ ఆపరేషన్ ఇది రిపీటెడ్లీ అకర్స్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్, ప్రోగ్రామ్ లో కనుక ఒక ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ ప్రతిసారి డిఫైన్ చేయకుండా ఏం చేస్తారు మీరు, ఆ ఆపరేషన్ ని ఒక ఫంక్షన్ లో డిఫైన్ చేసి మీకు ఎప్పుడైతే ఆ ఫంక్షన్ కావాలో దెన్ whenever that operation is required we are just calling that function. దాన్ని సి లాంగ్వేజ్ లో ఫంక్షన్స్ అంటారు, సిఎంఎల్ లాంగ్వేజ్ సబ్రొటీన్స్ అంటారు. ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ మే నాట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ కామన్ విత్ ద ప్రోగ్రామ్ విత్ ఇంటరప్ట్స్. ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్స్ అనేవి ఏంటి, కీబోర్డ్ సర్వీస్ రొటీన్, ప్రింటర్ సబ్ రొటీన్, మానిటర్ సబ్ రొటీన్, స్పీకర్ సబ్ రొటీన్, క్యారెక్టర్ రీడర్ సబ్ రొటీన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్స్. అవి మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కి దానికి సంబంధం ఉండదు. ఓకే, సబ్ రొటీన్స్ అనేది విత్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, ఆ సర్వీస్ రొటీన్స్ అనేవి ప్రోగ్రామ్ సంబంధం లేకుండా విడిగా ఉంటాయి. ఓకేనా, ఈ డ్రైవర్స్ అనేవి అన్ని కూడా మెమరీలో స్టోర్ చేసుకుంటారు, అంతేగాని ప్రోగ్రామ్ కి దానికి సంబంధం లేదు. ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ అండ్ ద ప్రోగ్రామ్ దట్ ఇట్ ఇంటరప్ట్స్ మే బిలాంగ్ టు డిఫరెంట్ యూజర్స్. ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ అండ్ ద ప్రోగ్రామ్ దట్ ఇట్ ఇంటరప్ట్స్ మే బిలాంగ్ టు డిఫరెంట్ యూజర్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి అండ్ కీబోర్డ్ యొక్క సబ్ రొటీన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ యూజర్స్ సంబంధించినవి. ఓకే, as a result, before branching to the interrupt service routine, not only the program counter but other information, flags and processor registers used by both the interrupt program and interrupt service routine must be stored. This will enable the interrupt program to resume execution upon return from interrupt service routine. Etc. సేవ్ చేసుకుంటారు కదా, and that will be saving and restoring information can be done automatically by the processor or explicitly by the program instruction. Okay, the restoring information, the return address, ఇవన్నీ అన్ని కూడా automatically done by the processor or explicitly by the program instruction. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ద్వారా కానీ ప్రాసెసర్ ద్వారా కానీ సేవ్ చేసుకుంటారు. సేవింగ్ అండ్ రిస్టోరింగ్ రిజిస్టర్ ఇన్వాల్వ్స్ మెమరీ ట్రాన్స్ఫర్. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా మెమరీలో రిజిస్టర్ లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, మెమరీ ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతుంటాయి. ఇంక్రీజెస్ ద టోటల్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం, increases the delay between the time when interrupt request is received and the start of execution of the interrupt service routine. This delay is called interrupt latency, and this delay is called interrupt latency. In order to reduce the interrupt latency, most processors save only the minimal amount of information. The minimal amount of information includes program counter and program status register. Program counter value and program status register value already. Any additional information that must be saved as specified program status. When the processor receives an interrupt request from any device, keyboard, printer, speaker, like that. If any device is receiving the interrupt request, it must be branched to the interrupt service routine. అంటే మెయిన్ మెమోరీలో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటుంది కదా, అక్కడ నుంచి బ్రాంచ్ అవ్వాలి. ఎక్కడికి బ్రాంచ్ అవ్వాలి, ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ బ్రాంచ్ అవ్వాలి. It must also inform the device that it is recognized the interrupt request. ఎప్పుడైతే ప్రాసెసర్ రిసీవింగ్ ద ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ది డివైస్ నుంచి ఇంటరప్ట్ వచ్చిందో, దెన్ ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ది ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్ ఇట్ సెండింగ్ an acknowledgement signal to the device. ఇంటరప్ట్ రిసీవ్ అని చెప్పడానికి ఏం చేస్తుంది,
ఇంటరప్ట్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ అని చెప్పి ఒక సిగ్నల్ పంపిస్తుంది. అంటే నువ్వు సెండ్ చేసిన ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాను and the acknowledgement is given to the device by sending an acknowledgement signal. దాన్నే interrupt acknowledgement అంటారు. After receiving the interrupt request signal, the device is sending the interrupt acknowledgement signal to the device by the processor. ఎప్పుడైతే డివైస్ పంపించిన ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్ దాని ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, ఓకే ఐ విల్ రిసీవ్ యువర్ ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్, ఐ విల్ పెర్ఫార్మ్ యువర్ ఆపరేషన్, నీ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తానని చెప్పి ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ ఆపరేషన్ ద ప్రాసెసర్ ఈస్ సెండింగ్ ది acknowledgement signal to the device. చూడండి, it also must inform the device, అంటే ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి ఏమని, నువ్వు పంపించిన రిక్వెస్ట్ ని రిసీవ్ చేసుకున్నాను, ఈ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తానని చెప్పి దానికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. దాన్నే acknowledgement అంటారు. This can be accomplished in two ways. Some processors have an explicit interrupt acknowledgement control signal for this purpose. దానికి ఏం చేస్తారు, ఇంటరప్ట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అనే సిగ్నల్ ఉంటుంది. ఒకటేమో ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్, ఒకటేమో ఇంటరప్ట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసర్కి వెళ్తుంది, అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇంటరప్ట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ డివైస్కి వెళ్తుంది. ఇదేమో ప్రాసెసర్కి. ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ అంటే సెండింగ్ ప్రాసెస్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. మళ్ళీ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఎనేబుల్ అవుతుంది when the device, when the processor is receiving interrupt signal, it's sending the acknowledgement signal. In other cases, second one, the data transfer that takes place between the device and the processor can be used to inform the device. In other cases, the data transfer that takes place between the device and the processor can be used to inform the device. And direct ga acknowledgement I am performing your operation while sending the data to the device or receiving the data from the device. It can also inform the acknowledgement signal. Okay. Interrupt request interrupt the execution of a program and may alter events. Sometimes these are not needed. Done. So the processor is a CPU or computer, a processor. We have connected so many devices: keyboard, printer, monitor, speaker, mouse. We have connected so many devices at a time to the processor. Processor మీరు at a time మానిటర్ ని, కీబోర్డ్ ని, మౌస్ ని, ప్రింటర్, స్పీకర్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, multiple IO devices may be connected to the processor and the memory
ప్రాసెసర్ కి మెమొరీ కి కనెక్ట్ చేసుకుంటారు వయా ద బస్ లైన్స్ బట్టి some are all of these devices may capable of generating an interrupt request. Interrupt అనేది పంపించచ్చు, ప్రింటర్ పంపించచ్చు, మానిటర్ పంపించచ్చు, మౌస్ పంపించచ్చు, ఆర్ స్పీకర్. ఆల్ డివైజెస్ ఆర్ capable of requesting the interrupt signal. అంటే all devices will have capable of sending the interrupt signal. Okay. Each device operates independently and hence no definite order can be imposed on how the device generates interrupt request. Okay. అన్ని డివైస్ కూడా ఇండిపెండెంట్ గా ఆపరేట్ అవుతాయి. అంతేగాని కీబోర్డ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నప్పుడు మౌస్ ఆపరేషన్ ని స్టాప్ చేయాలని రూల్ లేదు. అలాగే ప్రింటర్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు కీబోర్డ్ ఆపరేషన్ ని స్టాప్ చేయాలని రూల్ లేదు. అంటే ఈచ్ డివైస్ ఆపరేట్ ఇండిపెండెంట్లీ. ఆల్ ద డివైస్ ఆర్ ఆపరేటెడ్ ఇండిపెండెంట్లీ. ఒకదానితో ఒక సంబంధం లేదు. అంతేగాని మన డివైస్ ఆపరేషన్ కీబోర్డ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు పాటలు వినొచ్చు. సిమిలర్లీ ప్రింటర్ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు. అంటే ఎట్ ఏ టైమ్ యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్ అండ్ each device operated independently. How does the processor know which device has generated interrupt? If at a time, ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇఫ్ ఎట్ ఏ టైం 2 డివైజెస్ కనుక ఇంటరప్ట్ పంపిస్తే ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు దాకా మనం ఒక డివైస్ ఇంటరప్ట్ పంపిస్తే ఏం చేస్తుందో తెలుసుకుందాం. ఇఫ్ ఎట్ ఏ టైం 2 డివైజెస్ ఆర్ సెండింగ్ ద ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్ ఎట్ ఏ టైం. అంటే ఒకేసారి కీబోర్డ్ పంపించింది ఇంటరప్ట్, ప్రింటర్ పంపించింది ఇంటరప్ట్. దెన్ ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది? ఇఫ్ ఎట్ ఏ టైం 2 devices are sending the interrupt signal, then what happens? ఒకేసారి 2 devices కనుక ఇంటరప్ట్ పంపిస్తే ఏం చేయాలి? Interrupt signal, then what happens? That will be continued tomorrow. Students, please the assignment as early as possible. Okay? Thank you.